ॐ मधुवातऋतायत मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सम्पोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. Let's stand this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಘ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಭೃಗುವಾಸರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಷಟ್ಕಂ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तनिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न वै व्योमभूमिः न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न वै प्राणसंज्ञा न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे रागद्वेषौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थः न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थः न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धोर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पः निराकाररूपः विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तेर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर ಮಹಾದೇವ. ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆ. कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो. कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो. काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम डरते रहो. नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो. लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं. हीर गज की तरह तुम बुलाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो. लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं,
शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। साग जैसे विदुर की खिलाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं। अपने दिल से प्रभु को बिसारो नहीं। माया जाली को दिल से हटाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दया आएगी उसको कभी ना कभी। दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಇನ್ನೂರ 15ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ತತ್ಸಾಕ್ಷಿಕಂ ಭವೇತ್ ತತ್ತತ್ ಯದ್ಯದ್ ಏನಾನುಭೂಯತೆ.
कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। असौ स्वसाक्षिको भावः यतः स्वेनानुभूयते। अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम् योऽसौ समुजृम्भते। प्रत्यग्रूपतया सदाहमहम् इत्यन्तः स्फुरन्नेकधा। नानाकारविकारभागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तम्। विद्धि स्वमेतं हृदि घटोदके बिम्बितमार्कबिम्बम् आलोक्य मूढो रविमेव मन्यते। तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थम् भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। घटं जलं तद्गतमार्कबिम्बम् विहाय सर्वं विनिरीक्ष्य तीर्कः तटस्थ तटस्थ एतत्त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾಘ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆಯೊಂದು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆ ಏನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು
ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಇನ್ನೂರ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. 220, 21, 22 ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸೋಣ. ದೇಹಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಚೇತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಮೇವಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಬುದ್ಧೌ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ದ್ರಷ್ಟಾರಮಾತ್ಮಾನಮಖಂಡಬೋಧಂ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಂ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಂತರ್ಬಹಿಃಶೂನ್ಯಮನನ್ಯಮಾತ್ಮನಃ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸಮ್ಯಗ್ ನಿಜರೂಪಮೇತತ್ ಪುಮಾನ್ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ವಿರಜೋ ವಿಮೃತ್ಯುಃ ವಿಶೋಕ ಆನಂದ ಘನೋ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಯಂ ಕುತಶ್ಚಿನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ನಾನ್ಯೋಸ್ತಿ ಪಂಥಾ ಭವಬಂಧ ಮುಕ್ತೇಃ ವಿನಾ ಸ್ವತತ್ವಾವಗಮಂ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ದೇಹಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಚೇತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಮೇತಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಬುದ್ಧೌ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ದ್ರಷ್ಟಾರಮಾತ್ಮಾನಮಖಂಡಬೋಧಂ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಂ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಂತರ್ಬಹಿಃಶೂನ್ಯಮನನ್ಯಮಾತ್ಮನಃ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸಮ್ಯಗ್ ನಿಜರೂಪಮೇತತ್ ಪುಮಾನ್ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ವಿರಜೋ ವಿಮೃತ್ಯುಃ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನೇಕ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಹಿಂದಿಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. विद्वान पुरुष घड़ा जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब इन सबको छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है,
उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य, विभू, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और ಅಮರ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಪಥವನ್ನು ಗೈಯಬಹುದು. Just as the wise man leaves aside the jar, the water in it, and the reflection of the sun in that water, and sees the self-luminous sun which illuminates these three and is independent of them. Similarly, discarding the body, the buddhi, and the reflection of the chit in it, and realizing the witness, the self, the knowledge absolute, the cause of the manifestation of everything, which is hidden in the recesses of the buddhi and is distinct from the gross and subtle, eternal, omnipresent, all-pervading, extremely subtle, which has neither interior nor exterior, and is identical with oneself. Fully realizing this true nature of oneself, one becomes free from sin and taint and death and grief, and becomes the embodiment of bliss. Illumined himself, he is afraid of none. For a seeker after liberation, there is no other way to the breaking of the bonds of transmigration than the realization of the truth of one's own self. It is the purified buddhi which catches a glimpse of the Atman. The sense of various Shruti passages of Advaitic import is reproduced in these shlokas. The reader is specially referred to the Brihadaranyaka and Taittiriya and Shvetashvatara Upanishad. ನೋಡಿ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಏವಂ, ಹೀಗೆಯೇ, ದೇಹಂ, ಶರೀರವನ್ನು, ಧಿಯಂ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಚಿತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ, ಚಿದಾಭಾಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು, ಬುದ್ಧೌ ಗುಹಾಯಾಂ, ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ, ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಖಂಡ ಬೋಧಂ, ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಂ, ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದ ಸತ್ ಅಸತ್ ವಿಲಕ್ಷಣಂ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ನಿತ್ಯಂ, ನಿತ್ಯನಾದ ವಿಭುಂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಸರ್ವಗತಂ, ಸರ್ವಗತನಾದ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ ಅಂತರ್ಬಹಿಶೂನ್ಯಂ, ಒಳಗು ಹೊರಗು ಎಂಬುದಿಲ್ಲದವನಾದ ಆತ್ಮನಃ ಅನನ್ಯಂ, ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲದವನಾದ ಏತತ್ ನಿಜರೂಪಂ, ಈ ನಿಜರೂಪನಾದ ಆತ್ಮಾನಂ, ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಪುಮಾನ್, ಮನುಷ್ಯನು, ವಿಪಾಪ್ಮ, ಪಾಪರಹಿತನು, ವಿರಜ, ರಜಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು, ವಿಮೃತ್ಯು, ಮೃತ್ಯುರಹಿತನು, ವಿಶೋಕ, ಶೋಕರಹಿತನು, ಆನಂದಘನ, ಆನಂದಘನನೂ ಆದ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಿಪಶ್ಚಿತ್, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕುತಶ್ಚಿತ್, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನ ಬಿಭೇತಿ, ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಮುಕ್ಷೋಹೋ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸ್ವತತ್ವ ಅವಗಮಂ ವಿನಾ, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭವಬಂಧ ಮುಕ್ತೇ, ಸಂಸಾರ ಬಂಧದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ, ಅನ್ಯ ಬೇರೆ ಪಂಥಾಹ, ದಾರಿಯು ನ ಅಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವು. ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಜೀವನದ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಗೈಯುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ. ನೋಡುವ ಈ 3 ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ 220ರಿಂದ 222. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 219 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿಬಿಡಬೇಕು. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಗಡಿಗೆ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ 3ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ, ಈ 3 ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ವಿವೇಕಿಯು ಹೇಗೆ ನೋಡುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶರೀರವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಚಿತಾಭಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು, ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕನು, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನು, ನಿತ್ಯನು, ವಿಭುವು, ಸರ್ವಗತನು, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನು, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲದವನು, ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದವನು ಆದ ಈ ನಿಜರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪರಹಿತನು, ರಜಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು, ಮೃತ್ಯುರಹಿತನು, ಶೋಕರಹಿತನು, ಆನಂದಘನನು ಆದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಬಂಧದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸ್ವರೂಪ. ಯಾವುದು? ಈ ಶರೀರ ನಾನು, ನನಗೆ ಈ ಹೆಸರಿದೆ, ನಾನು ಇಂತಹವರ ಮಗ, ಇಂತಹವರ ಅಳಿಯ, ಇಂತಹವರ ಗಂಡ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಸ್ವರೂಪಗಳು. ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಈ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾದರೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು, ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುವುದು. ನೋಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಶರೀರವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಚಿದಾಭಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಈ 3 ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಎಂದು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಭಾಸ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಗಂಡ, ಮಗ, ಅಳಿಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಆಭಾಸ, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನು, ನಿತ್ಯನು. ನಿತ್ಯನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾಲ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶೂನ್ಯನು. ಹಿ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್, ಹಿ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೇಶ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶೂನ್ಯನು. ದೇಶ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಭುವು. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಅತೀತನು. ಸರ್ವಗತನು, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಢನಾಗಿರುವ ಈ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಷ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗೂಢೋ ಆತ್ಮ ನ ಪ್ರಕಾಶತೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಢನಾಗಿರುವ, ನಿಗೂಢನಾಗಿರುವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಈ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲದವನು. ಅದು ಅನಂತರವೂ ಅಬಾಹ್ಯವೂ. ಅನಂತರಂ ಅಬಾಹ್ಯಂ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಮುಂದೆ, ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದವನು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಆತ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದವನು ಆದ ಈ ನಿಜರೂಪನಾದ
ಆತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪರಹಿತನು ಪಾಪರಹಿತನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಲ್ಲದವನು. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ರಜಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು ಮೃತ್ಯುರಹಿತನು, ಶೋಕರಹಿತನು. ಶೋಕರಹಿತನು, ಮೃತ್ಯುರಹಿತನು, ಶೋಕರಹಿತನು. ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕ, ಮೃತ್ಯುರಹಿತನು, ಶೋಕರಹಿತನು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನಂದಘನನು ಆದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನೇತಿ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನೇತಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಇರುವನು. ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಬಂಧದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆಯನಾಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆಯನಾಯ. ಈ ಪಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪಥವೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ, ಸುಖ ದುಃಖವೆಂಬ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ, ಏಕೈಕ ಪಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಅವಗಾಹನೆ. ಇಂತಹ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.